Bonjour, cette vidéo est destinée aux étudiants de Master 2. Dans cette vidéo, on va voir comment tracer les spectres d'absorbance ultraviolets visibles de bleu de méthylène en fonction du temps, en utilisant l'oxyde de zinc comme un photocatalyseur sur radiation solaire. En plus, on va calculer le taux de dégradation de bleu de méthylène par les nanoparticules de l'oxyde de zinc. Tout ça en utilisant l'origine pro. Alors, le taux de dégradation de bleu de méthylène يكتب من الشكل التالي. عندنا هنا دي en pourcentage bien sûr égal à A0 moins A sur A0 fois 100 pour obtenir une valeur en pourcentage bien sûr. D c'est le taux de dégradation. A0 c'est l'absorbance à T égale à 0 minutes ou bien de référence. Et A c'est l'absorbance qui est variée avec le temps. Alors, on va utiliser cette relation pour calculer le taux de dégradation. Let's start. Bon, on a dossier هنا في les données enregistrées par le spectrophotomètre ultraviolet visible. On a le bleu de méthylène sur radiation solaire ou on a le résultat du bleu méthylène en présence de l'oxyde de zinc sur radiation solaire. Bon, احنا حنتيليزيو ديريكتومون تاع l'oxyde de zinc parce que le même procédé اللي نديرو هنا هو نفسه لهنا. نبدا بالoxyde de zinc. عندنا لهنا tous les données après chaque 10 minutes. لهنا عندنا référence. لهنا عندنا t égale à 0 jusqu'à 140 minutes. Donc هادو كل نديرهم كوبي كولي للوريجين. نفتحو l'origine كيما هكا. نفتح لي كولون بزاف. نبدأ بالريفيرونس. باش ندير نكوبي لا لونغور دوند و لابسوربونس تاع ريفيرونس. ندي من لوريجين لا ميم شوز اللي هنا. نفتح دركا تاع 0 مينيت. لهنا ما نكوبيش لا لونغور دوند نكوبي جيست لابسوربونس باسكو لا لونغور دوند نفسها. لا ميم شوز نكمل الخدمه مع لو ريست. بون هذا هو الطابلو تاعنا. واش ندير دونك هذا كل نسيبريميه باسكو لهنا نكتبوا لي رونسيغمون. Bon, la première colonne est à la longueur d'onde, la deuxième colonne est à l'absorbance et même pour toutes les colonnes. La colonne هذه الأولى l'absorbance هذه هي تاع bleu de méthylène comme référence. نكتب لهنا bleu de méthylène. Donc ومن بعد درناها sur radiation solaire ونبداو نحسبوا le temps من 0 minutes jusqu'à 140 minutes. Donc nous allons tracer la courbe spectrale ou bien temporelle de la variation de l'absorbance du bleu de méthylène en fonction du temps. Donc elle est limitée entre 250 jusqu'à 800. Voilà, la même chose, là, limitée entre 0 et 1,4. Bon, هذا هو السبكتر تاعنا باش يكون بلي كلير. نزيدو في الويت لاين نديروها 4. لا ميم شوز لهنا نريقل باسكو نديرو في ميموار. بون هادو لي دو بوند دابسوربسيون تاع لو بلو دو ميثيلين مي لا بوند لو بلي غران هذه هي. دونك نسميها لامدا ماكس ونجبدها من هنا. نورمالمون هي 664 نانومتر. نكتبها لهنا
lambda max égale بون لامدا ندير لهنا لي سيمبول غريك ال في الكلافي هي لامدا. فوالا ماكس نحي هذه نكتب ماكس إيجالا 604 نانومتر. Voilà, la même chose هنايا نديرو en bas. نقص شوي نجي la figure. Donc نجيبو la photo digital photographe اللي درناها تاع la dégradation تاع le bleu de méthylène en fonction du temps ونحطها لهنا. هذه هي الفوتو. دونك الفوتو هذه نقص شوي فيها بالباوربوينت. دونك نفتح باوربوينت ندير كابتور ديكرون نصغر بارتي تكون فيها اليوتيوب هكا. نقدر ثاني نزيد في الكونتراست ولا النقص نسكر مليحة. صافي نديرلها كوبي للوريجين ديريكت كوليها لهنا. بون ندير فلاش لا فارياسيون منا حتى لهنا. فوالا لهنا ندير ان تكست نكتب فيه 140 minutes. Bon voilà كملنا. هذا هو le spectre d'absorbance de bleu de méthylène en fonction du temps sur radiation solaire en présence d'un catalyseur qui est l'oxyde de zinc. لهنا في l'image قلنا la variation تاع la couleur من 0 minutes jusqu'à 140 minutes. La même chose لهنا les couleurs c'est la dégradation تاع le bleu de méthylène en fonction du temps jusqu'à 140 minutes وين يصبح nul. نقولوا décolorisation est complète. Donc هذا هو spectre نهزوه كوبي كولي للميموار. لا ميم شوز كي نديرو البلو دو ميثيلين وحده بلا ما فيه الكاتاليزور وحده سو رادياسيون سولير نديروه بلا ميم ميثود. شنو ما كانش لا فوتو هذه. دونك نديرو جيست لو سبيكتر لي دو سبيكتر واحد نسميه ا واحد نسميه بي نحطها مع بعضهم في لا ميموار ونديرهم في ميم فيغير كي من هاك. كملنا لهنا
نروحو لا دوزيام بارتي اللي هي كيفاش نكالكيليو لو طو دو ديغراداسيون. بون انا فتحت ان دوكيمون تكست باش نحط فيه لي دوني، حطيت لا رولاسيون تاع لو طو دو ديغراداسيون قدامي باش ندير لي كالكيل. زيرو قلنا هي لابسوربونس ماكسيمال لما تي تساوي 0 مينيت. دونك لهنا كيفاش نبدها، الوغ نجي لهنا نبدا لما لا كورب روج لهنا عند 664 عندنا 1 فاصل لا فالور هذه نكتبها له. نكليك على لو كادر هذا، ندير كوبي تكست كولي. حنا حابين غير في لاكس إيكغيك اللي هي زيرو، هذه هي الريفيرونس. دوكا نحدر لتحت ونبدا نهز الباقي وين تصرف ديغراداسيون. لا ميم شوز نجي لهنا هنايا نهز لا ميم شوز كوبي تكست كولي، نزيد نجي لهذه دونك ما نقدروش نتبعو 664 اشاك فوا، حنا نتبعو لو ماكسيموم تاع لو بيك وخلاص، لانه لهنا حيصرى عندي كالاج شوي. لا ميم شوز نكمل الباقي. بون فوالا جبدنا لابسوربونس ماكسيمال من لا لونغور ماكسيمال تاع تو لي سبيكتر دو بلو دو ميثيلين، بيان سير سبيكتر دابسوربونس. بون نكرييو نيو ورك بوك كي من هكا، نسميو لا كولون الاولى طون دي رادياسيون اون مينيت من 0 حتى ل 140 مينيت. لا كولون الثانيه نهز فيها لي دوني لي جبدتهم دركا من t égale à 0 jusqu'à 140 minutes. كوليهم لهنا. فوالا هذه l'absorbance en fonction du temps. حطيت هذه اللي هي نفسها بعد الأولى على أساس إنها absorbance 0. نرجع للجراف نتاعها. بون إذا قدرنا نهزو ليماج هذه ونديوها لهنا باش نحطوها بحذانا ونديرو لي كالكيل إذا صلحت بيان سور من هكا. بون كيفاش نحسبو دي، نحاولو نديرو لا فونكسيون هذه في لا كولون هذه نسميها دي لينيتي سي بورسونتاج. فوالا قلنا A0 موان A سير A0 فوا 10 نابليكيوها بوغ تو لي فالور. A0 توجور غيست كونستون اللي هي هذه على هذه، تبقى هذه فاريابل اون فونكسيون تاع لا كولون هذه. دونك لا ميم شوز نجي لهنا نكليكي اغوش ندير سيت كولون فولوز enfin ندير لي كوشي ou bien لي parenthèses ندير A0 اللي هي هذه موان A اللي هي variable هي لا كولون B. ندير لهنا لا كولون B، نغلق البارونتيز ندير سير A0 اللي هي هذه
ناخد البارونتيز الثانية نديرها فوا 100%. appliquer. Voilà. Ok. Donc هذا هو البورسنتاج ولا لو طو دو ديغراداسيون اللي هنا تقريب 100%. ديغرادينا الكولورون دو بلو دو ميثيلين بعد 140 مينيت. كما دركا نحاولو دركا نتراسيو لا فيغير تاع لا فارياسيون دو طو دو ديغراداسيون en fonction du temps. Bon, maintenant نتراسيو لو غراف تاع la variation تاع le taux de dégradation en fonction du temps. نجيو بلوت نخيرو لهنا بار، بيان سي نخيرو بار كولون كيما هكا. دونك هذه تاع l'oxyde de zinc بيان سور. فوالا لهنا نشونجي لا كولير طالما l'oxyde de zinc ديما يمشي معاه الكري. نجي باغ اكزومبل لهنا نشوازي لا كولير دارك جراي. لهنا اوسي نقدر نقولو تو كولرز ونخير مع جري كلير لا ميم شوز. لهنا نخير لا فاصون هذه. لهنا اوسي نجي البوردر يعني الكادر نخيرو انكريمون ويبدا من الروج. دونك لا ريبريزونطاسيون تاعك نتوما فيها احرار باغ اكزومبل نخير دو باش يجي كلير كيما هكا ندير اوكي يجي لو غراف تاعنا كيما هكا. بيان سير ريغليوه باش نبريزونطيوه نقدروا اوسي نزيدو حوايج لا ريبريزونطاسيون. هنا باترنز مادام دايرين ناون باردون. هنا باغ اكزومبل انا حابه هذه دانس كيما هكا يجيو مخططه لا فاصون هذه تجي بلي بال. alors on copie les graphes نتاعنا للوورد ونبريزونطيهم في الميموار avec l'interprétation. Voilà, enfin, on a un spectre d'absorbance temporelle tel le bleu de méthylène en fonction du temps, bien sûr, en présence d'un photocatalyseur qui est l'oxyde de zinc. On a la courbe ou bien le graphe de la dégradation, pourcentage bien sûr en fonction du temps. Bon, merci pour votre attention. Salam.